اللہ اللہ اللہ۔ اب بات کرتے ہیں ہم رمضان 2020، یعنی یہ رمضان سے پہلے میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا تھا۔ بہت سارے لوگ نے مجھے سجیسٹ کرے کہ ایڈوائس کرے کہ دیکھو رمضان کا ٹائم ہے، اچھے ویڈیو بناؤ، میرا اسلامک چینل ہے نا، اچھے ٹاپک پر روزے کے بارے میں، سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں اچھے ویڈیوز بناؤ، اس سے بہت ویوز آ جائیں گے، بہت سبسکرائبرز آ جائیں گے۔ ایسا میرے کو بہت لوگ ایڈوائس کرے تھے، بہت ایڈوائس بھی کرے اور سجیسٹ بھی کرے کہ ایسا کرو، ایسا رہتا، ایسا ٹپس کے ویسا بتائے میرے کو کہ رمضان کا مہینہ ہے اس کو یوز کر لو بول کے۔ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں میرے چینل پر بہت کم سبسکرائبرز ہے اور بہت کم ویوز ہے، تو میں نے بہت سوچ لی کہ ویڈیوز بناؤں یا نہ، بس بعد میں سوچ لی کہ ویڈیوز نہیں، یوٹیوب نہیں، موبائل نہیں، کچھ بھی نہیں، پہلے رمضان، قرآن پاک کی تلاوت، روزے، یہ تین ہی میرا مقصد تھا۔ رمضان، روزے، نماز، قرآن پاک، بس یہ 3-4 ہی میرا مقصد تھا۔ میں سوچ لی اگر میں ویڈیوز بنا کے اس میں ویڈیوز روزے کا اپلوڈ کرنا، اس میں وقت ضائع کر لی تو رمضان کا گزرا ہوا قیمتی وقت نہیں آتا۔ وہی اگر میں رمضان کے بعد میں چینل کو یوز کر لے سکتی، مگر چینل ڈال لیے بعد رمضان نہیں آتا، میں ایسا سوچ کے رمضان ہر سال بھی آتا، مگر اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے موقع ہے، اچھا پورا بھرپور موقع ہے ہمیں، میں اس کو یوز کر لینا بلکہ اس طرح میرے دماغ میں آ کے میں نے اچھا سوچ کے ڈیسائیڈ ہوئی کہ نہیں چلو چھوڑو ویڈیوز، یوٹیوب، یہ پورا بات کی بات دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے رمضان میں۔ یہ ویڈیوز کا ایسا بھی ڈال سکتے کہ پہلے ہی پورا پریپیئر کر کے ڈال دے سکتے، میں نہیں ڈالی تھی، مگر رمضان کے وقت آیا تھا، وہ سوچ بھی آئی تھی اور بہت سارے لوگ بھی بتائے تھے کہ ایسا بول کے۔ چلو میں سمجھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب ویڈیوز نہیں، یوٹیوب نہیں، کچھ بھی نہیں، بس مقصد قرآن پاک پڑھنے کا، بس یہی بول کے میں سمجھ لی تھی۔ اگر میں رمضان میں روزے رہ کے نماز پڑھ لے کے دعا کر لوں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اگر جلدی مانیٹائزیشن ہو جانا ہے تو ہو ہی جاتا، ہم کتنا کوشش کرو یا نہ کرو بلکہ بس میں یوٹیوب چینل کو بازوک رکھ دی ہوں، ٹوٹلی ایک ویڈیو چھوڑ کے، اصل میں خود یوٹیوب تک نہیں دیکھتی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہم رمضان 2020 کی۔ رمضان 2020 کی پہلا پلس پوائنٹ کیا تھا؟ لاک ڈاؤن، جو کالجز بند، ایک پلس پوائنٹ ہو گیا تھا۔ میں سوچ لی تھی جب کالج رہے تو کالج جا کے آ کے میں نے 7 ٹائمز 7 بار قرآن پاک ختم کر لی، تو اب کچھ نہ کچھ تھوڑا یا بہت ہو ذرہ بڑھ کے پڑھ لینا انشاءاللہ بول کے بس نیت کر لی، دعا کر لی۔ اور جب رمضان سٹارٹ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو میرا ٹائم ٹیبل بتاؤں گی۔ صبح میں 2:45 یعنی تہجد کے وقت کے ٹائم اٹھ کے بس فریش ہو جا کے تہجد کی نماز پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد 1 پارہ پڑھتی تھی، پھر سحری کر لے کے پھر 1 پارہ پڑھتی تھی، اس کے بعد نماز اذان ہو جاتی تھی، فجر کی نماز پڑھ لیتی تھی، پھر سو جاتی تھی، اور مارننگ میں 7:40 AM اس وقت اٹھ جاتی تھی، بس فریش ہو کے کر کے 8 بجے بیٹھ جاتی تھی۔ کتنے بجے؟ صبح میں 8 بجے سے 1 بجے تک، دوپہر کے، میں صبح کے 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک بیٹھتی تھی۔ اب یہاں پر کتنے پارے ہوتے تھے میرے؟ 10 پارے پڑھتی تھی، الحمدللہ 10 پارے ہو جاتے تھے، یہاں 1 ہو گیا، یہاں 1 ہو گیا، کتنے پارے؟ الحمدللہ 10 پارے ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھ لیتی تھی، ظہر کی نماز کے بعد عصر تک سو جاتی تھی، پھر عصر کی نماز پڑھتی تھی، پھر عصر کی نماز کے بعد سے پھر میں افطار تک کتنے پارے پڑھتی تھی؟ 2 پارے ہو جاتے تھے، پھر میں افطار کر لیتی تھی، کھانا کھا لیتی تھی، پھر عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد 1 پارہ پڑھ لیتی تھی۔ اب دن میں دیکھیے آپ، 1 پارہ 2، یہاں 10 پارے 12، یہاں 2 14 پارے، اور یہاں 1 پارہ، مطلب پورے دن میں کتنے پارے پڑھتی تھی؟ 15 پارے پڑھتی تھی میں، یعنی 2 دن میں 1 قرآن کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ ڈیلی 15 پارے پڑھتی تھی، بس 2 دن میں 1 قرآن ہو جاتا۔ اس طرح میں نے پورے 20 ڈیز میں 10 قرآن یعنی 10 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کر لی۔
دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا رمضان میں روزے رکھیں اور روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے اتنا قرآن ہی پڑھتے تھے، یعنی رمضان میں سب اعمالوں سے زیادہ عمل، زیادہ تعلیم، زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل قرآن پاک ہے۔ اس لیے ہم جتنا ہو سکے اتنا، میں کیا کرتی ہوں ہر سال، یہ سال بول کے ہی نہیں، ہر سال، مطلب یہ سال اتنے پڑھی میں، کوسے سال بھی میں اب تک اتنے قرآن پاک نہیں پڑھی، یہ لاک ڈاؤن یہ پورے مل کے آنے سے میں پڑھ لی۔ میرے دوستوں نے بھی بہت لوگ پوچھے کہ آپ ایک پارہ کتنی دیر ہوتا؟ میرے کو ایک پارہ پڑھنے میں منیمم 35 to 40 منٹس میں میرے کو ایک پارہ ہو جاتا۔ تو جب رمضان آنے سے پہلے ہی میں ایک پورا پلان کے ویسا کر لیتی، ہر سال میں رمضان آنے سے پہلے ایک پلان بنا لیتی کہ کیسا پڑھنا، کیا پڑھنا، کتنے دن روزے رہ رہے، کتنے دن کیسا وقت گزارنا، بس یہی رہتا۔ ایسا میں پلان کر لے کے پڑھ لے کے اور روزے رہتی ہوں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا بولے تو میں پورا رمضان اور رمضان آنے سے پہلے بس یہی دعا کر لی کہ اللہ میں ایک صحت دو، اللہ میں ایک صبر دو، بس یہ دو، صحت صبر۔ اگر صحت تھوڑی بھی بگڑ گئی، اگر کھانسی بخار، اگر کچھ بھی ہاتھ نہیں ہوا تو ختم، جو اپن پلان کر لیے وہ پورا یہ ہو جاتا۔ میرا مقصد، ہمارا مقصد کیا رہنا، جب رمضان کے اتنے امپورٹنٹ ڈیز ہے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا لینا، بس یہی رہنا ہمارا مقصد۔ جو بھی گھر کے کام رہتے، جیسے کہ گھر کی صفائی ہے، جو ضروریات کے ہے وہ کر لینا، پر جو بھی ایکسٹرا ورکس رہتے، جیسے کہ بیڈ شیٹس دھو لینا، یہ دھو لینا، ایکسٹرا دھو لینا، ایکسٹرا کر لینا، ایسے کام ہم جتنا ہو سکے اتنا رمضان آنے سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیں، بہتر ہوگا۔ دوستو آپ لوگوں کو میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم رمضان کا وقت ضائع نہ کر لیں، جتنا ہو سکے اتنا نماز، قرآن پاک روزوں میں ہی گزار لیں۔ یہ جو ہم فونوں میں گزار لیتے ہیں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یہ کبھی بھی گزار لے سکتے، یہ رمضان چلے جانے کے بعد بھی ہم اطمینان سے دیکھ لے سکتے۔ اب وہ وقت ایسا رہتا کہ ہم خالی خود ہم اس کے برابر کے ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، ایک بار پڑھ لیے بھی ہم اس کے برابر کا ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، ایک عبادت ہی کیوں نہ ہو، ہم یہ خالی دنوں میں 10-15 مرتبہ پڑھنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی اہمیت دی، اس لیے ہم رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ میرے کو الحمدللہ میرے کو کیا ہے، مطلب گھر پر کام کرنے کے لیے میرے سسٹرز، مدر ان لوگ کر لیے، اس لیے میرے کو گھر کا کام نہیں تھا اور کالجز نہیں تھے۔ میں یہ آپ لوگوں سے بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ جتنا ضروریات کام ہے اتنا ہی کر لیں اور باقی کا وقت عبادت میں گزار لیں۔ میں یہ آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا کاروبار چھوڑ لیں، پورا دن پڑھ لیتے بیٹھیں، اپنا گھر کا کام نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہی ہوں میں۔ جس کی جتنی سہولت ہے، جس کے حساب سے اس کے حساب سے اپن ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، پھر رمضان کا وقت کو ضائع نہ کر لیں۔ میں کالج میں لیب اسسٹنٹ، یعنی ایک چھوٹی جاب ہے، اس لیے میرے کو یہ پورا چل گیا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے جاب چھوڑ لو، کام چھوڑ لو، کاروبار چھوڑ لو، ایسا نہیں کہہ رہی ہوں۔ میں بس یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا ہو سکے اتنا، مطلب ہم ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اس کے حساب سے، مطلب یہ دنیاوی کام ہے یا جو بھی ہے، یا آن لائن، یہ انٹرنیٹس کے جو بھی ایکسٹرا ورکس ہے وہ سب کو ہٹا لیں۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ اگر شادی ہو گئی ہو تو بچے رہیں گے، سسرال رہیں گے، افطار کے وقت پکوانس رہیں گے، سحری میں پکوان رہیں گے، میں کسی کو کچھ بھی زور دباؤ کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ جو بھی ہو، شادی شدہ ہو یا جوان لڑکی ہو، لڑکا ہو، جو بھی ہو، جس کے سہولت سے ان لوگ، آفس ہو، کالج ہو، جس کی سہولت سے ان لوگ، ہم جتنا ہو سکے اتنا رمضان مبارک مہینے کو ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں اور جتنا ہو سکے اتنا ہم ثواب کما لینے کی کوشش کر لیں۔ اور جس کی شادی شدہ نہیں ہو کے رہتی، ان لوگوں کو تو بہت، مطلب
माँ बाप के घर में ही रहते तो उन लोगों को तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा रहता, क्योंकि बहुत सा टाइम मिलता, अपन एडजस्ट कर ले सकते, अपन का ही घर रहता, कुछ भी ज़िम्मेदारी नहीं रहती। वो शादी होने के बाद ज़िम्मेदारी रहती, वो अलग बात है, मगर जब शादी नहीं हो के रहती तब हम अपने घर को अपन एडजस्ट कर लेके, कामों को एडजस्ट कर लेके, पढ़ने को एडजस्ट कर लेके हम एडजस्ट कर ले सकते। इस तरह मैं आप लोगों से मैं ऐसा पढ़ ली, ऐसा कर ली बोल के शेयर कर ले रही हूँ, बस उतना ही है। आप लोग में मेरे वैसा पढ़ना, मैं ऐसा पढ़ी वैसा पढ़ी, इतना ये करी, इतनी नेक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं पूरा रमज़ान दुआ कर लेती थी हर रोज़। आप लोगों को भी मालूम है कि जब सहरी करके सो गए तो कितनी प्यारी नींद आती। जब मैं सुबह के वक़्त 7:30 ऐसा उठती थी तो बस ऐसा दुआ कर लेती थी कि और थोड़े दिन सब्र कर लेंगे, और थोड़े दिन सब्र, बस थोड़े दिन हो गए तो हो जाता। रमज़ान तक थोड़ा सब्र कर लेंगे तो इंशाल्लाह बस बाकी के दिनों में सोना ही सोना है, खाना ही खाना है, मोबाइल ही मोबाइल है, मोबाइलों में ही हम बिज़ी रहते हैं। बस ऐसा सोच के मैं मोबाइल तक को नहीं छीती थी, बस खाली अलार्म रख लेती थी, उड़ती थी, रख देती थी, अलार्म रखती थी, उड़ देती, रखती थी। मैं ये कहने का मतलब ये है कि हम जितना हो सके उतना, क्योंकि ये हमारे हाथ में की बात है, हम जितना हो सके उतना इबादत कर लें। और एक बात क्या बोले तो रमज़ान एक ऐसा महीना रहता कि जो आफ़र ही खाली खुद एक हुरूफ को कितना सवाब रहता, रमज़ान में उसने 10 मरतबा 20 मरतबा डबल ट्रिपल इतना सवाब मिलते रहते। इसलिए हम इस महीने का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा लेना है, जितना हो सके उतना दुआएं कर लेना है, अल्लाह से मांग लेना है। जैसा कि अब अगर हमारा कोई कारोबार रहा तो कैसा रहता, अगर हमारा कोई कारोबार रहा, सपोज़ हमारी एक कपड़ों की शॉप ही रही, अगर कुछ भी रहा, जो भी कारोबार जो भी रहा, तो कैसा रहता सीज़न, मतलब एक बार फेस्ट के टाइम पे, रमज़ान, दसरा, दीपावली, वैसे टाइम पे फेस्ट के वक्त कैसा रहता, गिराक कैसा रहता, जो फेस्ट के टाइम पे बस एक 10 डेज़ तक कैसा रहता, बिज़ी। जो दुकानों के सेठान रहते वो खाने तक भी नहीं खाते, पहले कमाना, बस थोड़े दिन कमा लिए तो बस ईद के बाद कोई भी नहीं आता, जब फुर्सत मिल जाती, मगर पहले काम करना, एक्स्ट्रा वर्कर्स को लगा लेते, गिराकी होना, पहले गिराक होना, बाद में पूरा, पहले अब क्यों बोले तो एक सीज़न रहता, सीज़न के बाद कुछ भी नहीं रहता। रमज़ान भी हमारे लिए वैसा ही है। अल्लाह ताला पूरे साल की बरकत एक महीने में ही इबादत कर लो, लूट लो, जितना लूट लेते हैं बल्कि अल्लाह ताला हमारे लिए भेज दिए। ऐसा हम इस रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठा लेंगे तो इंशाल्लाह पूरा साल आराम से बैठ के हम ऑटोमेटिक अल्लाह पाक के हुक्म से हमारे कमाई में, घर में, हर एक में, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत, वो गैब से मदद होते ही रहती साल भर की। बस मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाह रही थी। और एक बात क्या बोले तो ना मैं हाफिज़ हूँ ना आलिम हूँ, पर भी मेरा मैं एक पारे पढ़ने में 35 to 40 मिनट्स लग जाते। ये क्यों बोले तो इसका रीज़न ये है कि मैं जब कभी भी वक्त मिला तो कुरान पाक की तालीम कर लेते रहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रही हूँ कि हम रमज़ान बोल के इतना ही, कब टाइम मिला जब हम कुरान पाक की तिलावत कर लेते रहे तो क्या होता, हम कुरान पाक की तिलावत कर लेंगे तब क्या होता, ऐसा रमज़ान में अगर कभी कुछ नियत कर लिए कि 1-2 कुरान पढ़ लेना है, अगर घर भरानी है, खुशी का काम हो, मुसीबत का काम हो, हम कभी भी नियत कर लेंगे 1-2 कुरान पढ़ लेंगे, उस वक़्त क्या होता, अपन को पढ़ना आसान हो जाता। अगर हम रमज़ान को खोले सो कुरान पाक, फिर रमज़ान तक वैसी मिराब में रख के, गिलाफ़ों में रख लेके, ताबदानों में रख लेके, फिर रमज़ान को ही खोलेंगे तो क्या हाल होएगा, पढ़ना मुश्किल ही हो जाता, कौन सा भी उतना ही, कितना मुश्किल हो जाता। इसलिए हम कभी भी हो कोई कुरान पढ़ रहा तो सुनना ज़रूरी है, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो अपन को ऑटोमेटिक आ जाता। अब देखिए नमाज के 1-2-3 सूरे है, सूरे इखलास हो, सूरे फातिहा हो, अब कितना इजी से आ जाता, मतलब हर एक को आ जाता, जो नमाजी है उसको भी आता, बेनमाजी को भी आता, हर एक को मुँह ज़बानी पे आसानी पे आ जाता, जो जुमा पढ़ता उसको भी आता। क्योंकि वो सूरे रिपीट होते रहते हमारे ज़बान पर। जैसे
अगर रोज़ नमाज नहीं पढ़ा तो भी जुमे को जाते ना, सूरह फातिहा आराम से आ जाता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हर एक को आ जाता। आयतल कुर्सी है, हर एक को आ जाता। जब अपन यासीन की किताब ऐसा खोले साथी, बस यासीन वल कुरानिल हकीम ऐसा 2-3 लाइन आ जाते आसानी से, क्योंकि वो जब पढ़ने से अपन को रोटेट होते रहता। इसी तरह हम कुरान पाक को भी रोटेट करते रहना, ज़बान को आसान हो जाती, ज़बान को इतना आसान हो जाता कि कुरान पाक ऑटोमेटिक पढ़ते रहे तो बस अब 35 to 40 मिनट्स, हाँ तो अब ये मेरा पारा इतनी देर में हो जाना, ऐसा बस ऐसे समझ लेके पढ़ लेते। पहले मेरे को भी 1 घंटा लगता था, बाद में हल्लू 5 मिनट कम बढ़ के ऐसा मतलब इतना पढ़ना बोल के ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हम रिपीट कर लेते रहना। रमज़ान बकरीद बोल के नहीं, कब छुट्टी मिली, जब हम ऐसा रिपीट कर लेते रहेंगे तो हमारे ज़बान को कुरान पाक की तिलावत आसान हो जाती, वरना किसी को भी हार्ड ही दिखता पढ़ना। इसलिए हम कुरान पाक को जितना हो सके उतना पढ़ लेते रहे। अक्सर लोग क्या करते, घर भरानी या कुछ खुशी का काम है बोले बस चारों को हाफिज़ों को बुला दो, पढ़ लिए, ठीक है पढ़ लेना, चारों को हाफिज़ों को बुलाना, पढ़ लेना, घर में बरकत रहती है, ऐसी बात नहीं है। अपन नियत कर लेने डरते, कई को अपन को लेट होती बोल के, मैं कभी भी हो, मेरी अच्छी हो बुरी हो, हर मुसीबत में बस मैं अल्लाह पाक आपके हुक्म से फलाना काम हुआ तो इंशाल्लाह मैं 1 कुरान पढ़ लूँगी, 2 कुरान पढ़ लूँगी। मैं खुद नियत कर लेना अपन, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नियत कर लेना, क्योंकि डर रहता कि अरे नियत कर ली थी नहीं पढ़ी, वो डर से क्या होता हम पढ़ते रहते। वैसा 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा पढ़ लेते रहे तो मिनिमम हम रमज़ान को पढ़े तो फिर रमज़ान यानी पूरे साल में 1 ही कुरान कंप्लीट हो रही, वैसा नहीं सर का बीच में पढ़ लिए तो जब रमज़ान ऐसा कुछ आ गया तो पढ़ना आसान दिख, अपन 2 या 3 ऐसा पढ़ लेते रहते। जब पढ़ना हार्ड दिखता ना, मतलब कुरान पाक ले लिए, जब रमज़ान आया कुरान पाक ले लिए, पहला पारा ले लिए, बैठ गए, और जब पहला पारा हो गया तो टाइम देखे तो 1 घंटे से पार हो गया, ऐसा दिखता ना। चलो थकावट के वैसा महसूस हो, चलो अब बस करेंगे, कल 1 और 1 पारा पढ़ लेंगे, ऐसा दिल में आ जाता, ऐसा अपन को हार्ड एक वज़न के वैसा हो जाता। इसलिए हम अपन कुरान पाक को रिपीट, ज़बान पर रिपीट कर लेना चाहिए। जो आलिम है हाफिज़ है अल्हम्दुलिल्लाह का रोज़ का सबक रहता, उन लोगों को कुछ भी नहीं दिखता। जैसे अपन आम लोगों की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आसान होते जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि रमज़ान हो गया फिर ये वीडियो क्या है, रमज़ान तो परसों मिच हो गया ना, समझ रहे होंगे। जी हाँ, रमज़ान हो गया, अब तो बकरीद आने वाला है। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर ये वीडियो से कोई मोटिवेट हो जाए या किसी को हेल्प हो जाए तो ये बहुत यूज़फुल डेज है कि लॉकडाउन है, ऑफिसेस हो, कॉलेजेस हो, जो भी कारोबार हो, जब खाली वक्त जितना चल रहा अब उतना नहीं चल रहा, तो ये लॉकडाउन में हम इसका फ़ायदा उठा लेंगे जितना हो सके उतना। जब हम क्या करेंगे, तो कुरान पाक की थोड़ी ना थोड़ी तिलावत कर लेते रहने से हमारी ज़बान पे पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से आखिरी गुजारिश यही है कि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ किसी को हेल्प हो जाएगा या किसी को मोटिवेट हो जाएगा या किसी को टाइम टेबल एडजस्ट कर लेना, बस ये कुछ टिप्स के वैसा आप लोगों को यूज़ हो जाएंगे। लॉकडाउन का टाइम है, अगर किसी को यूज़ होएगा, एक को तो भी यूज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। यही सोचकर मैं ये वीडियो बनाई, बस इतना ही है। मेरा मकसद तो ये नहीं है कि मैं इतने पढ़ी बोल के बोल लेना बोल के भी नहीं है, मैं इतनी दीनदार हूँ, मैं हाफिज़ नहीं होने पर भी मैं इतना पढ़ती हूँ बोल के दिखा लेने का नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक को ना हमारी इबादतों की ज़रूरत है ना हमारी सजदों की ज़रूरत है। अल्लाह पाक तो बस हमारी नीयत को जानते हैं। हमारे को अल्लाह पाक की ज़रूरत है, अल्लाह पाक को हमारे सजदों की, हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होते रहता। अल्लाह पाक अगर चाहे कभी जल्दी देना चाहे तो, अब मैं आप लोगों को बोली नहीं 2019 का वाक़या, वैसा अगर अल्लाह पाक साथ ही देना चाहे तो साथ ही देते हैं। थोड़े दुआएं देर से कबूल हो, थोड़े दुआएं जल्दी कबूल होते हैं, थोड़े दुआएं एक के बदले में एक देते हैं और थोड़े दुआएं आखिरत में तो ज़रूर कबूल होते हैं, ऐसा है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की हिदायत नसीब फरमाए और हमारे इबादतों को, दुआओं को अल्लाह पाक अपने दरबार में कबूल फरमाए, आमीन। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले और एक नए वीडियो के साथ।
بس اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا. میں ہوں آپ کی زویا. اللہ حافظ.